जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मान को कहबी टैरोट कार्ड माध्यम रे 12टी राशि राशिफल संपर्क में प्रथम मेष राशि ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु, प्रत्येक दिन परी आसंतु जानिबा आज दिन चर्चा कार्यक्रम संपर्क। आज माघ मास 25 दिन फेब्रुआरी 7 तारिख शनिवार। आज षष्ठी 57 दंड 49 रात्रि 5टा 29 मिनिट पर्यंत। आज चित्रा नक्षत्र 57 दंड रात्रि 5टा 9 मिनिट पर्यंत। आज कन्या चंद्र। आज सूर्ययोग गरकरण। तेणु आज जन्म होता शिशुर कन्या राशि वैश्य मतांतर शुद्र वर्ण राक्षस गण। अपराह्न 4टा 6 मिनिट पर तुला राशि शुद्र मतांतर क्षत्रिय वर्ण राक्षस गण। रात्रि 9टा 5 मिनिट पर देवगण। आज मृत्यु होता व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष। शेष रात्रि 5टा 29 मिनिट पर 2 पाद पुष्कर दोष। फल कृषि संतान और पशुहानि। तेणु होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण मासदन और घृतकांश दान विधेय। आज षष्ठी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले निम्ब भोजन निषेध। प्रिय दर्शक बंधु, आज अशुभ बेला काल बेला प्रातरु दिवा 7टा 56 मिनिट मध्य 3टा 48 मिनिट पर 5टा 36 मिनिट मध्य। बार बेला कहले दिवा 2टा 12 मिनिट पर 3टा 47 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले संध्या 6टा 11 मिनिट मध्य रात्रि 3टा 30 मिनिट पर एवं 6टा 21 मिनिट मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग पर ध्यान दिंतु। दिवा 10टा 22 मिनिट पर 1टा 34 मिनिट मध्य रात्रि 11टा 51 मिनिट पर। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आज दिनचर्चा कार्यक्रम संपर्क में संक्षेप वार्ता आपण मानकु एबे आसंतु कार माध्यम रे आमे 12टी कार्ड संग्रह करबा। ए 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में आमे संक्षेप रे जानिबा आ देखिबा कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कोन आसुची मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा मेष राशि को विषय। मेष राशि जहाँ भी परिस्थिति आज रहिबो बहुत भल रहिबो। समय बहुत भल अछि आपनक पई। आज नुआ किछि आरंभ करिबार चिंताधारा आपनक मन को आसीबो। जेते अधिक आज टिके परिश्रम करिवे बुद्धि खर्च करिवे सेते भल फल आपनक मिलिबो। मनी और कैरियर व्यवसाय कथा कहले चाकरी जदि करूथिबे तेबे प्रमोशन किंबा चाकरी आज स्थिति भल रहिबो। काम बहुत भल करिवे, बहुत सपोर्ट मिलिबो। जदि भी पार्टनर बिजनेस करूथिबे बहुत भल लाभ मिलिबो। आपनक पाखरे जतिकि पैसा आसीबो सेतिकि भी आज आपण संतुष्टि रहिबे। जदि भी स्वास्थ्य कथा हम कहबी मोर प्रिय, जदि भी मो स्वास्थ्य कथा कहबी मोर प्रिय जहाँकि मेष राशि व्यक्ति माने तेबे मन रखंतु स्वास्थ्यर समस्या जहाँ थिला तेबे बहुत शीघ्र भल हो जिवो। आपनक मन रे जहाँ भी कथा अछि प्रिय मनीष सहित शेयर करंतु, पॉजिटिव फील करंतु, सब भल हबो। आ लव रिलेशन कथा कहले कई झगड़ा जहाँ भी थिला समाधान हो जिवो। निबंध हो पारे, संपर्क धीरे धीरे बढ़ी पारे, किंतु समय कहूछि कि हेले या आज हो पाइबो नाही, किंतु आउ सब दिगरे भल हबो केवल मैरिज दिगु को छाड़ी। तेबे आज स्पेशल कार्यक्रम रे मन रखंतु मोर प्रिय मेष राशि व्यक्ति माने गोटे कथा होची निज इच्छा अनुसार कार्य न करि पारिले कोन हेताय ना क्रोधित न होई कोन पाई ही पारु नथिला तार कारण खोजी बाहर करिवे। आपण जदि क्रोध बढ़ी गला तेबे तो क्रोध को शांत करबा पाई संगे संगे मन रखंतु समय जेतु भल नाही 1 ठारू 100 पर्यंत बनिबे किबा बाहर को चली आसी टिके बंधु बांधव मानक सहित कथाबार्ता करी मन को शांत करी घर को फेरिबे किंबा आपणकर कार्यस्थल रे पहुंची जिवे। देखिबे से समयटा आपणक ठारू निश्चित चली जिवो। आउ आपणकर जेतु समस्या भल नाही, समय आपणकर विपक्ष रे रहउची। तेबे मोर कहबार कथा मेष राशि व्यक्ति माने आपणक राशि अधिपति ग्रह मंगलक पई 2024 मसिया जहाँ भी समस्या आपणकर देखा दउची मंगलक पई असली 3मुखी रुद्राक्षर मंगल ग्रहकर कवच। आउ जदि देह पा खराब रहउची नवग्रह को संतुष्ट करबा निमित्त धळा सोरिष रुद्र हळदी दारु हळदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु जटामांसी बच ये प्रत्येक सम परिमाण रेखार नहीं आपण मंगलवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ। आपंकर रिष्ट खंडन हवा सहित आपको गोटे शांति लाभ हम। प्रत्येक किसी कार्य आप निश्चित भाव में सुरक्षा प्राप्ति हो पारे। समस्या बड़ू धीरे धीरे मुक्ति हवा बाट आपको निश्चित खोल। एवं आसतु देखा वृष राशि विषय।
वृष राशि आपण कार्ड आसी 8 ऑफ सोर्स कौन जगार आज फसी जाई पारती प्रेसर बहुत रही कारण आपण भितर खाली दुर्भावना भरी रोचे तेरे आपण चारिपाखे एक कठिन परिस्थिति घेरिक रोचे तथापि आपण से डर को पार करेंगे परिस्थिति मुकुड़े बोलिकी स्थिति जना जाऊँगी रिलेसन खराब रही चिटिंग हो पाए आप सहित सिंगल थिबा व्यक्ति मैंने आपण पुराना कथा को कार्य को पूरा भूली जातु नूतन भाव में आगू पाद बढ़ातु तेरे कैरियर क्षेत्र में आपंकर चाकरी कि कैरियर निजक हीन आज अनुभव करपारती कारण आपण मन में कौन कथा को लेकिन दुख आ शोक लगी रही पारे मोर प्रिय वृष राशि व्यक्ति मैंने तेरे वृष राशि व्यक्ति मैंने मन रखु आत्मा को किए जदि आघात कला ताहले आत्मा को गभीर दुख आसे फल आपण मन से जगह भांगी जाए तेणु निजर वचन को यथासंभव संयत कर कथबार्ता करेंगे कि आपड़ अन्य हृदय आघात देला भली किसी कथा कहे ना भागवत कह मधुर वचन कही तोषिब प्राणी मन माने फल घरे अशांति हमार संभावना कम हो घरे सुस्थ वातावरण सृष्टि हे सहित आपंकर मन भी खुशी निश्चित रही मोर प्रिय वृष राशि भाई भाई मैंने आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र 2026 मसीहा आपण एक सुंदर वर्ष आसी आपण यही 2026 मसीहा को जदि हाथ छड़ा करूँकर आठू माने सुजोग आपण को भल मिल नुह किंतु आपण 2026 मसीहा को उन्नत मूलक पहुँचा हेले आपण राशि अधिपति ग्रह होती शुक्र शुक्र को सदा सर्वदा संतुष्ट रखापी असली 6 मुखी रुद्राक्षर धारण करूँ एवं शुक्र महाग्रह एक कवच धारण करूँ कि जदि आउरी स्थिति नवग्रह मान को संतुष्ट कर रखापी चाहिए निजर शरीर सामर्थ्य पाखु कार्य विजय हासिल चाहिए धड़ा सोरिष लोथ्र हलदी दारू हलदी मुथा धान्य बेणामूल प्रियंगु जटामांसी ये प्रत्येक द्रव्य 10 ग्राम प्रत्येक द्रव्य माने सम परिमाण आपण शुक्रवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ वर्ष में थरे 2 थर यह कले आपंकर रिष्ट बहुत खंडन हम अनेक कार्य सफलता पाइपर एवं आसतु देखा मिथुन राशि विषय मिथुन राशि पॉजिटिव कार्ड आसी पेज ऑफ वांस कार्ड बहुत भल कार्ड आसी किसी शिखा कथा किसी जानवर अच्छी आपको सफलता मिल किंतु एमती सफलता मिली लाभ ना जहाद्वारा बड़ मान किसी मर्यादार हानि घटी पारे आप बड़ मान कथा को पालन करेंगे ना आपण क्या अधीन रखा चेष्टा करूँ ना मंगल हम आपंकर आप बहुत बुद्धिमान अटंती निजर चिंताधारा को मिथुन राशि व्यक्ति मैंने सजाड़ा आवश्यक अच्छी कहीं ये कार्ड आसूबा आपंकर भी किसी खुशी गुड न्यूज के दर्शाऊँ किसी गुड न्यूज आपको मिल पारे खुशी रे आज किसी न भावी चिंती ओवर एटेटमेंट हो किसी भी कम करपारती अधिक खुशी होगी किसी कार्य करूँ ना पार्टनर सहित कुआड़े बुली जापारती चाकरी व्यवसाय मनी क्षेत्र में नुआ अपरच्युनिटी आपको आसीपे आप हड़बड़े कौन कार्य करूँ ना कारण कार्य क्षेत्र में दूरयात्रा कर जो देखा रिजल्ट बाहर भल शुभ फल आपको प्राप्ति हम ए सन्देह कर किसी ना तेज मोर प्रिय मिथुन राशि व्यक्ति मैंने आज स्पेशल कार्यक्रम में मुझे आपड़ जदि बुझापड़ा सामंजस्य जदि आपण भितर न रहा जदि स्वामी स्त्री भितर बापा माँ भितर कौन कथा को भूल बुझापड़ा देखादेला सेठारे घरे अशांति हबार संभावना बहुत रही है तेणु आप अर्थ को अनर्थ भाव में ग्रहण करेंगे ना फल बुझापणार अभाव सृष्टि हेब ना एवं सुस्थ वातावरण आप बंची पारे तेणु आपणकर स्थिति बजाय रखापी आपण राशि अधिपति ग्रह होती तारातनय बुध बुधों असली चारिमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ बुध तारक गचर कवच कि बुध महाग्रहकर कवच धारण करूँ आपणकर अनेक स्थिति आप शीघ्र बाहरी आसीपारे आ समस्या मुक्त हो पारे जहाँ भी समाधान अच्छी बाट आपको देखा आदि आप शरीर सामर्थ्य खराब रोचे सब पर भी नवग्रहकर पूर्ण प्रभाव में आपड़ी हड़बड़ होती फाइनान्स प्रोब्लेम रोचे आप कौन करूँ ना नवग्रहकर स्नान जोगर मूलिका विषय में कहूँ शुणु जोगाजोग करूँ निश्चित आपने संतुष्टि करेंगे धड़ा सोरिष लोथ्र हलदी दारू हलदी मुथा बेणा चेड़ आ धान्य प्रियंगु गच जटामांसी ये सबको एक सम परिमाण में नहीं बुधवार दिन जल पकईकि स्नान करूँ निश्चित भाव में आपंकर नवग्रहकर किसी इष्ट खंडन हो आपको मन परिष्कार नकारात्मक भावना आपण भर निश्चित हटो आप बहुत परिवर्तन हो पारे एवं आसतु देखा कर्कट राशि विषय कर्कट राशि 10 ऑफ पेंटाक्लस कौन काम करने को आपंकर इच्छा था प्रथम मूलदुआ को स्ट्रंग करके काम कर परिवार आज सपोर्ट रोचे फैमिली मेंबर सहित खुशी जमीबार माने रोचे दायित्व बहुत रही कौन उत्सव पालन हो पारे तेणु आज फैमिली सह मिसी कौन व्यवसाय आरंभ कि कौन कार्य भाग नाक चाहिए कि उद्देश्य रही सब कार्य ठीक ठाक भाव में करेंगे पेंशन रिटायरमेंट प्लान करपारती बोनस मिल पारे चाकरी क्षेत्र में बहुत भल रहा प्रॉपर्टी जगह किसी जब किणवा चाहूले किसी हाथ को आसवाक चाहूला ता भी आज आपंकर पूर्णता मिल कहीं आज आपको किसी शुभ खबर व सुसंवाद प्राप्ति होबार अच्छी गुड न्यूज आपको आज प्राप्ति होबार अच्छी मोर प्रिय कर्कट राशि व्यक्ति मैंने आपको समय अति उत्तम रही तेज कर्कट राशि व्यक्ति मैंने मुझे स्पेशल कार्यक्रम में कहि स्वास्थ्य ठीक न रही आपंकर स्वास्थ्य जदि ठीक न रोचे तेज आपण मन में सर्वदा भय दुख इत्यादि नाना चिंता घारी
ଏବଂ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବେ ଏବଂ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କର୍ମ ହେଲା ଦିନକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମଗୁଡ଼ିକୁ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶରୀର ଯେ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ 1 ଘଣ୍ଟା ନିଜ ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କିମ୍ବା କୌଣସି ଥେରାପି, ଉତ୍ତମ ପୁସ୍ତକ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। କେବଳ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଯାହା ବି ମୁଁ କହିଲି ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମତି ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଜଟିଳ ହେଉଛି, ଆପଣ ସୀମାରେଖାର ଦୁଃଖର ପାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସଲି ଦୁଇମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆହୁରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଲ କରିବ କ'ଣ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାଚେର, ଲିମ୍ବୁ, ଜଟାମାଂସି ଏସବୁକୁ ଆପଣ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ହେବା ସହିତ ନବଗ୍ରହ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେବେ। ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ଜଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଡ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଥାକୁ ନେଇକି ହଲଚଲ ଆଜି ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯଦି ବି କାହା ସହିତ ଧୋକାବାଜ, ଚିଟିଂବାଜ, କାହାକୁ ଗ୍ରେଭ୍ ରେଖିକି କାହା ସହିତ ମିଶିବା, ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୂରେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯାହା ବି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଅତୀତରେ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଦବିକି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅତୀତର କାହା ସହିତ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ବି କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ କଥାକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷକୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରାଇଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ସମୟ କହୁଛି ଏବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେସବୁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିଏ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ବୋଲିକି ତାର ହାତ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିକି ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେବା। ଏହାର ପରିଣାମ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅତୀତରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି ସହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ମିଳିବ। ଯଦି ବି ଅତୀତରେ କିଛି ଭୁଲ ବା ଖରାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ତେବେ ସେଥିରୁ ବିଚାର ଏବେ ହିଁ ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ବଳ ରହିବ। ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରି ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଲେ ଘରର ପରିବେଶ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ କଳି ଝଗଡ଼ାର କାରଣ ଖୋଜି ପାରିପାରିବେ। ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଉଛି ତେବେ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ, ଶାନ୍ତ ମନରେ ପ୍ରତିକାର ସହିତ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଘର ଆଉ କଳିକଜିଆ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲେ ଯଦି ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖାଲି ନିଜର କଥାକୁ, ତାକୁ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟୁଛି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜର ହାତ ମୁଠାରୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଛନ୍ଦି ହେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସଲି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶରୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ନିଜର ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଧ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଠା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଗଛ, ଜଟାମାଂସି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ରବିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ତାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଏହି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କିଛି କଥା ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଏକାକୀ ରହିବାକୁ ଆଜି ପସନ୍ଦ କରିବେ, ନିଜ ସହିତ ନିଜ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ଏହାର କଥା ହେଉଛି ନିଜ କାମ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି, ନିଜ କଥାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେଇଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହେ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଆଳସ୍ୟତା ଆଉ କୋଡ଼ିଆମି ଏସବୁ ଧାରା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ଲସ୍ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର କୋଡ଼ିଆମି ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତେବେ ଏହି କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଯାଉଛି ବା ଘଟିଗଲା, ଯଦି ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଘଟଣ କଥା ଶୁଣି ତେବେ ଘରେ ଶୋକର ତଥା ଅଶାନ୍ତିର ଛାୟା ଦେଖା ଖେଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବିପଦରେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଘଟଣ ଘଟିବାର କାରଣ କାହିଁକି ଏବଂ କିଭଳି ହେଲା ସେହି କଥାକୁ ବିଚାର କରିବେ। ଆଉ ଫଳରେ ଅଘଟଣ ଜନିତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ଅଘଟଣ ହେଉଛି କେବଳ ଅଘଟଣ, ଏହା କାହାରି ଜାଣତରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା କେବେ ଅଜ୍ଞାତରେ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହାର ଦୋଷ ବା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏଭଳି ବିଚାର କରିବା ମୂର୍ଖାମି ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ
ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚେଷ୍ଟାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଚେତନା ଦେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବୁଧ ଦାରକ ଗଛର କବଚ କିମ୍ବା ବୁଧ ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଦ୍ର ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସି ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ବୁଧବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ତାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ଅନେକ କିଛି ସମସ୍ୟା ସହଜ ଭାବରେ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୁଳା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ଫୋର ଅଫ୍ କପ୍ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଆପଣ ଆସିଲେଣି, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଛି ଭୁଲ ହେଉଛି, ତାକୁ କେବେ ବି ଧରିକି ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ସମସ୍ୟାର ଏକ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ କିଛି ଯେଉଁ ମୌକା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବ, ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ମନ ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭକୁ ଦମନ ନ କଲେ, ଆମେ ଯଦି ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମରେ ରଖିପାରିବା, ତେବେ ଆମେ ଆମ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଦମନ ନ କରିପାରିବା, ଜାଣନ୍ତୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ପରିଣାମ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହା ଦୁଃଖ। ସେ ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ପାର କରିପାରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନବାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସରି ଛଅମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ସହଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଦ୍ର ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ବେଣାଚଳ, ବଚ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସି ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଆପଣ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ କାମ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ବିଛା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ବିଛା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି, 8 ଅଫ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅନ୍ତର ଲୋକ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଦେଇକି ଭରସା ତୁଟେଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦରକାର ସମୟରେ ବହୁ ଆଶାକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଦୌ ଖୁସି ରହିନପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଘରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ମିଳିପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ସମୟ ନେଗେଟିଭ କଥାକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇକି ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ପୁରା ନେଗେଟିଭମୟ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ କୌଣସି ଅନୁକୂଳରେ ବା ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଥ ରୋଧ ହେବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଜି ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ କଥାକୁ ଚାପିକି ରଖିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଦୁଃଖ, ହତାଶ ତଥା ଘରର କିଛି କଥାକୁ ନିଜ ପେଟ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯାହାକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଦା କ୍ରୋଧିତ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଦିନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ହାମରେଜ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ କୌଣସି କଥାକୁ ଚାପିକି ନ ରଖି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମନର କଥାକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ କହିକି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କଥା କହି ନ ପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ନ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ବହୁ ସମସ୍ୟାରେ ଘାଟି ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁ ଟେନସନ୍ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ୟା ମୂଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଭୂମିପୁତ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅସଲି ତିନିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ, ତା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ମୂଳିକା, ଯେଉଁଟାକି ଶରୀର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ସହିତ 9ଟି ଗ୍ରହ ବି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋଦ୍ର ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଜଟାମାଂସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ତାହାକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ। ଦେଖିବେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ନବଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଧନୁ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍। ଯାହା ଭାବିବେ ଆଜି ତାହା କରିବେ, ଯିଏ ଯାହା କହିଦେବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ଲାଗିବ, ଆଜି ଖାଲି ବସିବାକୁ ଆଦୌ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଗକୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ନ ମିଳିପାରେ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କଥା କହିବି, ଆପଣ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ଫ୍ରି ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତେଣୁ ସଫଳତା ଆଜି କିନ୍ତୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆୟ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଆସିବ, ନହେଲେ ମନର ବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବାର ଅଛି, କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏନର୍ଜି ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆଜି ଦିନ
ଯାଇପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିନା କାରଣରେ କିଏ ତୁମକୁ ଯଦି ଦୋଷୀ କରିଦେଲା, ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦୋଷୀ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଯିବେ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। ଫଳରେ ସଂସାରରେ ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଦେବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବେଇମାନିର କଥା ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିକି ଭାବି ନେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ହେଉଛି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ, ଅସଲି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କବଚ, ଆଉ ତା ସହିତ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ନାନ ଯୋଗ ମୂଳିକା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ 9ଟି ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତି। ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକେଇକି ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକେଇକି ସ୍ନାନ କଲେ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏହି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିଷ୍ଟ କିଛି ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇ ତାହା ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। ଆପଣ କହିବେ ସମସ୍ୟା ଜୀବନରେ ସମାଧାନ ହେବନି, ଏହା କେବେ ଭୁଲ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ମାନେ ସମାଧାନ ଅଛି। ଆଉ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ବା ହଉ ବା ରୋଗ ପାଇଁ ହଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାର ପରିଣାମଟା ଜାଣିପାରିବା। ପାଣିରେ ପଶିଲେ, ପାଣିକୁ ମାପିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେତେ ପାଣି ଅଛି। ଉପରୁ ଥାଇକି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଏଥିରେ କେତେ ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ କର୍ମ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମକର ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମକର ରାଶି କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡସ୍ ସମୟ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯୋଗ ଆଜି ଦେଖାଦେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ବହୁତ ମଜଲିସ୍ କରିବେ। ମିଡିଆ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରୁଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କରିବେ, ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଭେଟିବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଏହି ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବି, ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ, ଆପଣ ନିଜ ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ତାହେଲେ ମାନେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପରର ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା ଆଗରୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ଆଗେ ତାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, 4ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ନିଜ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ବି ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଫଳଦାତା ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିବେ। ଆଉ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଶୀଘ୍ର ବୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାକୁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ବେଣାମୂଳ, ଧାନ୍ୟ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକେଇକି ତାହାକୁ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକେଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ନ କରିବେ, ପ୍ରତିକାର ନ କଲେ ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ଭୋଗିବାଟା ହିଁ ଅଛି। ମଣିଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ 500 200 କି କୋଟି ସମୟ ଟିକେ ଦେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି, ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ତାର କଳାକର୍ମର ଫଳ ତାକୁ ହରାଇ ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 7 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ବା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାର କିଛି ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅତୀତର ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ, ଯାହା ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ, ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ କେବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅପରାସ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଡେରି ରହିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ, ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯେତେ ବି ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଏକ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୁଳ ହୋଇପାରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କିଛି ନାହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରକୁ ଭାବନା ଆସିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନ କରିପାରିଲେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ। କ'ଣ କରିବେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପାରୁନଥିଲେ ତାର କାରଣ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଯଦି କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଗଲା, ତେବେ କ୍ରୋଧକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 1 ଠାରୁ 100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବେ, କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସି ଟିକେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବେ। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ମନ ଠିକ୍ ରହିବ। ମତିକି ଯଦି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବେ, ଟେନସନ୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମତି ଆହୁରି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏ କ୍ରୋଧକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ୟା ବୋର୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଉନ୍ନତି ଶିଖାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଗ୍ରହ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅସଲି ସପ୍ତମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଉପରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଜମା ଲାଗୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ମେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ବଚ, ଜଟାମାଂସୀ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଶନିବାର ଦିନ ଜଳରେ ପକାଇ ତାକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ବର୍ଷରେ 100 ଥରେ 2 ଥର ଏହାକୁ ସ୍ନାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ସହିତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସୀମାରେଖା ଭିତରେ
ଅଛନ୍ତି ସେ ସୀମାରେଖାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରି ପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 9 ଅଫ୍ କପ୍ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ କାରଣ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣ ଗାଇଡ୍ କରିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, କିଛି ଶିଖେଇବେ ଆଜି ଆଉ ଆଗକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ରହିବେ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ହେଲା ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ସବୁ ଅବଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେଉଛି। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇକି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦେଖାଦେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅର୍ଥକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେହେତୁ କିଛିଟା ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଖରାପ ସମୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକି ରହିବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅସରି ପାଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କବଚ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ 7.5ର ନଜର ପଡ଼ିଛି ତାର ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଧଳା ସୋରିଷ, ଲୋତ୍ର, ହଳଦୀ, ଦାରୁ ହଳଦୀ, ମୁଥା, ଧାନ୍ୟ, ବେଣାମୂଳ, ପ୍ରିୟଙ୍ଗୁ, ଗଛ, ଜଟାମାଂସି ଏ ସବୁଥିରୁ ସମ ପରିମାଣରେ ନେଇକି ଜଳରେ ପକାଇକି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ପକାଇକି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ବୃହସ୍ପତି ମହାରାଜ ସହିତ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ମିଳିଯିବ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।